वै गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमोहो राधिका माधवाशा प्राप्तोर्यस्य प्रतितकृपयां श्रीगुरुं तन्नतोऽस्मि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आगमनिगमसारौ सृष्टिसंहारकारौ वयसि नवकिशोरो नित्यवृन्दावनस्थौ समनभयविनाशौ पापिनिष्ठायन्तौ भज भजतु मनोरे राधिका कृष्णचन्द्रौ वृन्दावनावनिपते जय सोम सौममौळे सनकसनन सनातन नारदेव्यः गोपीश्वर ब्रजविलासिजुगाङ्घ्रिपदे प्रेम प्रदच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते। लीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ जय गोसाई करी चरणे बंदन जहाँ ते विघ्ननाश अभीष्टपुरम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमे श्री गुरुपाद पद्मनितया विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र सतश्री भक्ति श्री महाराज चरण कमले साष्टांग प्रणिपात पूर्वक तांकर कृपा भिक्षा करुछि तथा समस्त शिक्षा गुरु परमहंस भागवत ऋषिक आचार्य वृंद नित्यलीला कृष्ण भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद एवं परम गुरुदेव नित्यलीला कृष्ण विष्णुपाद श्री गुरु प्रभुपाद समस्त आचार्य शरण शास्त्र प्रणिपात आम्भमान को कृपा करी ए मायामय जगतरू उद्धार हेवाई आमर मन को शक्ति दिंतु आमर बुद्धि को शुद्ध करंतु एवं असत्य वृत्ति पाप वृत्ति आम मान को संयमित करी भगवान चरणार बिंदरे पाद पद्मरे सेवा करने आम मान को योग्यता लाभ करंतु तांकर कृपा बिना आमे माने ये संसार भितर कौन आमर कर्तव्य सत्य कौन असत्य कौन भल कौन मंद कौन आम जापरि से साधु मानकर कृपा ही कथा शुणिले ही आम मान भितर बुद्धि विवेक जात हम विचार शक्ति जाग्रत हो भगवान पाद पद्म मन लगे नहले आम मानकर पशुपक्षी भली सिंधी खाई पी दिन पड़ अतएव से चार चरण में पाद धूली को वंदना करुचे उपस्थित सतीर्थ मोर पाद अच्युतानंद प्रभु योगी महाराज अन्य वैष्णव मैंने अच्छा समस्त को मोर यथाधिक अभिवादन एवं समस्त सज्जन वृंद ग्रामवासी भक्तवृंद भक्तिमती मातृवृंद समस्त यथाधिक सम्मान एवं समस्त प्रति शुभेच्छा। आज आमर सत्संग अनुष्ठान तृतीय दिवस एवं समाप्ति दिवस आसंता काली भद्रक प्रोग्राम अच्छी सका जीवु जहाँ आपण मानकर संगरे आनंद एवं उत्साह आम मानकर हृदय आनंद विधान करी भगवान कथा कीर्तन करवा कथा को आम लोक मान बुझेवा एवं से शास्त्र कथा गुरुवर्ग कथा आपण मान सम्मुख आलोचना पूर्वक
ଯେଉଁ ଆମେ ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା ଆମେ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁ। ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପାଏ କେବଳ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଖିରେ ଦେଖିକି ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି, ଶୁଣିକି ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଔଷଧପତ୍ର ବି ସେମାନେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବି ସେମାନେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଜନ୍ମରୁ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କେବଳ ଶୁଣିକିରି ହିଁ ତାର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲେ। ସେ କଥା ମାତୃଗର୍ଭରୁ ତାର ଭଗବାନ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛେ ସେଇ ମାତୃଭାଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେମାନେ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଲେ ହିଁ ବୁଝିବା। ଗତକାଲି ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଠି ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭାବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ପରମାତ୍ମା, ପରବ୍ରହ୍ମ। ସେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିର ଅଗୋଚର, ବୁଦ୍ଧିର ଅଗୋଚର, ମନର ଅଗୋଚର। ବେଦାନ୍ତରେ କହିଲେ ବାଙ୍ଗ ମନସ ଗୋଚର, ବାକ୍ୟ ମନର ଅଗୋଚର। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା, କେମିତି ଜାଣିବା, କେମିତି ନା କେବଳ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା। এই ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛେ, ନ ଜାଣିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଥ ଶୁଣୁଛେ, ପଢ଼ିବା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଶବ୍ଦକୁ ଲିପି ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ ରୂପ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ରୂପକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅ ଲେଖୁଛେ କି ଇଂଲିଶରେ ଏ ଲେଖୁଛେ କି ଯାହା ଶବ୍ଦ ରୂପକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ, ଶବ୍ଦଟା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ, ଶବ୍ଦ ସହିତ ପଦ, ପଦ ସହିତ ବାକ୍ୟ, ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆମର ବିଷୟ, ତାକୁ ପଢ଼ୁଛେ, ଯାଇକି ସେଇଠି ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଲେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ନେଇକି ନିଜର କର୍ମ କିଛି କରିବାକୁ ଅଭିମାନ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦିଏ, ଦୁଃଖ ଦିଏ ଏବଂ ସେ କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଆକର୍ଷଣ କରିଦେଇପାରିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆକର୍ଷଣୀ ଚଷା। এই ଭକ୍ତିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଆମର ଶାଲ ବେଗଙ୍କର କଥା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ କିଛି ମାଗୁନାହିଁ ତୋତେ, ସେପରି ଲେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋ ଯିବା ଯାଏଁ ରଥ ଥିବ ରହିବି, ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଅଛି ନାଇଁ, ମୁଁ ଚାଲି ନପାରେ 22 କୋଶ ବାଟ, ମୋ ଥିଲା ଯାଏଁ ରହିବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କଲେ? ରହିବି। ସତ ହୃଦୟରେ, ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ, ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟରେ, ପ୍ରେମର ବର୍ଷ, ଉତ୍କଣ୍ଠାର ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ ଧରି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଅଂଶ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଧାମରୁ ସିଏ ଅବତରଣ କରି ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ରଥରେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଆସିକିରି ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଲୁଗାପଟରେ ଆସିକି ଲୋକ ତାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଯଦି କୌଣସି ବିପଦ ଆପତ୍ତିରେ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ କିନ୍ତୁ ଡାକିବାର ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରୀତିର ସହିତ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଡାକିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ପିଲାଟି ଅଛି, ତାର କ'ଣ ଅଛି, କରିବାର କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଛି। ସେ କାନ୍ଦିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାର ଭାବଟି, ଦୁଃଖଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ମା ସେଇଠୁ ରହିପାରୁଛି, କାନ୍ଦିଲେ ତା ମନକୁ ଜବରଦସ୍ତ ସେ ପଳାଇ ଆସିବ। ସେମିତି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର କାନ୍ଦ ଶୁଣିକି ଆସିବେ। ନାମ କରିକି ଡାକିବା ବେଳେ କାନ୍ଦିକି ଦୁଃଖ କରିକି ଡାକିବା ବେଳେ କଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। ଏ ସଂସାରରେ ଯେ ଦୁଃଖ ସେଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ତାତ୍କାଳିକ ଦୁଃଖ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବେଗରେ କେମିତି ଭୋକ ଗୋଟେ ହେଉଛି, କ୍ଷୁଧା ଭୋକ ହେଲେ ସେଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଖାଉଛେ।
ଭୋକ ନହେଲେ କେହି ଖାଉନି। ଖାଇବାଟି ସୁଖ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଭୋକ ହେଲେ ଆମେ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଭୋକ ନାହିଁ ତାହେଲେ କେତେ ବଡ଼ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, ବରଂ ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଭୋକଟି ହେଉଛି ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ। ଯାହାର କ୍ଷୁଧା ଜଠରା ନଳ ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ନ ମିଳୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ରକ୍ତ ଟାଣିବ, ଆଉ ସବୁ ମାଂସପେଶୀକି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଗରମ କରିଦେବ ଶରୀର। ଆଖିରୁ ପିତ୍ତ ପଡ଼ିକି ହଳଦିଆ ଦେଖାଯିବ, କାନ ବାଟେ ମଧ୍ୟ ଘି ଘି ଶବ୍ଦ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ମସ୍ତିଷ୍କ କାମ କରିବନି, ପଡ଼ିଯିବ, ଉଠିପାରିବନି, ବସିପାରିବନି, ସବୁ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ସେ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ମିଳିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଖାଉଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ପେଟଟା ଭରିଗଲା, ବାସ୍ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ତାତ୍କାଳିକ ଦୁଃଖ, ଏଇ ତାତ୍କାଳିକ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା। ଗୋଟିଏ ଏବେ ନିଦ ଆସିବ, ନିଦ ଆସିଲେ ଯଦି ଶଯ୍ୟାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ଜାଗାଟେ ନ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ମୁଡ଼ିକି ସେଠି ପଡ଼ିଯିବ, ସକାଳୁ ବେକ ଫେକ କାଟିବ। ସେଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଖଟିଆ ଫଟିଆ ପକେଇକି ତକିଆ ଫକିଆ ଦେଇକି ତା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦେଇକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଯାଇ ପକେଇଦେବା। ନିଦ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସୁଖ ଲାଗିବ ତାକୁ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୁଃଖ, ତାତ୍କାଳିକ ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବରା ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ ଦୋଷାନ ଦର୍ଶନ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଜନ୍ମ କଷ୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁ କଷ୍ଟ, ବୁଢ଼ା ହେବା କଷ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟାଧି କଷ୍ଟ। এই ଚାରିଟା କଷ୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେ କଷ୍ଟରୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କଲେ ହିଁ ଏ ଆତ୍ମା ସେଇଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଗଲେ ଏ କଷ୍ଟରୁ ଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ତାତ୍କାଳିକ କଷ୍ଟ ଅଛି, ସାମୟିକ ଦୁଃଖ, ଖାଇ ପକେଇଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଦରକାର। ସେମିତି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନଞ୍ଚ ସାମାନ୍ୟମେ ତତ ପଶୁ ହିଁ ସମାନ। ବୁଝିଲେ? এইଗୁଡ଼ିକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମାନ କରୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ପାଇବା କେମିତି? ଅସ୍ତୁ କାଲି ଶ୍ରବଣ ବିଷୟରେ, ଶୁଣିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଭଗବାନ ଏ ପ୍ରକାର ଦୟାକରି ନିଜେ ଏଇଠି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ସବୁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଶ୍ରୁତ୍ୱା ତତ୍ପରୋ ଭବେତ୍, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଭକ୍ତି ପାଇପାରିବା, ଆମର ଜ୍ଞାନ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ମନ ସ୍ୱତଃ ଆକର୍ଷଣ ହେଇକି ପଳେଇବ। ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛେ କଥା, କେହି ନ ଶୁଣିକି ରହୁନାହାନ୍ତି। କେହି ଘରେ ବସିଲେ କଥା, କାହା କଥା ହେଉଛି, ପଡ଼ିଶା ଘର କଥା ହେଉଛି, ବ୍ୟବସାୟ କଥା, ଚାକିରି କଥା, ରାଜନୀତି କଥା, କ'ଣ ହେଲେ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆମେ କହୁନି। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ହେବା ଦରକାର। ଭଗବାନ କୃପା କରି ଏଇଠି ସିଏ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ କରି ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚମେ ଦିବ୍ୟଂ, ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଅଜୋପି ସନ୍ନବ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭୂତାନାମ୍ ଈଶ୍ୱରୋପି ସନ୍ ପ୍ରକୃତିଂ ସ୍ୱାମଧିଷ୍ଠାୟ ସମ୍ଭବାମି ଆତ୍ମମାୟା। ମୋର ଆତ୍ମମାୟା ଯୋଗମାୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏଇଠି ସମ୍ଭବିତ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଉଛି, କର୍ମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ତାକୁ ଯିଏ ଶୁଣିବ ଜାଣିବ। ସେମାନେ ମରିବା ପରେ ତିକ୍ତ୍ୱା ଦେହଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନଇତି ମାମିତି ସୁଅର୍ଜୁନ, ଆଉ ତମକୁ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଦେହ ମିଳିବନି ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ 4th ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି। ଅସ୍ତୁ ଅନେକ ଅବତାରଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଲୀଳା କଥା ଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଲୀଳା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଭାଗବତ 10ମ ସ୍କନ୍ଧରେ, ମହାଭାରତରେ ଇତ୍ୟାଦି ଷୋଳପତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ସେଇଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ଅସୁରମାନେ ଅୟୁତାୟୁତ ସବୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସବୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆସୁରିକ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ପୃଥିବୀକୁ ସେମାନେ ସମାଜ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାସନ କରି ଭୋଗ କରି ଧର୍ମ କର୍ମ ସାଧୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସବୁ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଭାବେ ଚଳୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ। ଏଇଟି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଘଟଣା।
हरे कृष्ण कृपा करे बाहर कई उच्च स्वर कथा होता है हरि कथा समय व्यवधान बहुत खराब कृपा करे कमेटी बैठक वाला को अनुरोध ताकि नहीं बाहर देखो तो आपको अस्तु आम मानकर कथा जीवा कली जुग तो केते कौन कली बाहर था अस्तु भगवान से पृथ्वी देवी प्रार्थना क्रमे देवता मान सहित ब्रह्मा महादेव एवं चतुसन नारद इत्यादि तांको प्रार्थना कले एवं भगवान से अवतीर्ण हो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे भगवान प्रति जुग जुगरे आवश्यक जेतेबेले हुए साधु मान को भक्त मान को परित्राण करने एवं दुष्कृत मान को असुर मान को विनाश करने ये संसार रे समय अनुसार अवतीर्ण होकर आसती से प्रकार श्री कृष्ण भगवान ये अवतीर्ण हेले तांकर पूर्वरु वसुदेव देवकी कथा अच्छी मथुरा विवाह उत्सव समय आकाशवाणी शुणी कंस देवकी को मारिया गला अष्टम गर्भरे भगवान नारायण विष्णु जन्म हेबे से मारिया गला भागवत वर्णना कर वसुदेव बहुत युक्ति तर्क पूर्वक शेष संतान मारिए बोली संतान देवी बोली कहले तापर से बंदी करी रखिला ब्रह्मांकर अपराध फल मरीचिंकर 6टी पुत्र थिले से 6टी पुत्र देवकी पाखु जन्म हेले एवं सेमाने तीन जन्म गर्भ कष्ट पाए बोली जो थिला पूर्वर अभिशाप से मरीगले संकर्षण देव सप्तम गर्भरे आसिले अष्टम गर्भरे भगवान श्री कृष्णकर आविर्भाव कथा वर्णना अच्छे केमती वर्णना हेले प्रथम जो भगवान आसिले प्रथम देवकी वसुदेवंकर शरीर भितर ज्योति स्वरूप प्रकट है एवं तापरे देवकी शरीर भितर ये प्रकार ज्योति प्रकट है कोटी सूर्य भली तेज है आखिरी कहीं देखी पारे अनै पारे एवं कंस निजे कि प्रकार अष्टम गर्भरे आसी बोली आसी देखा आसला मारिया आसला देवकी को देखी पारानी अनै पारानी से सेठू निवृत्ति पड़े तापर भगवान से प्रकट हेले शरीर प्रकट हेले आम मान भली जन्म ही ना जमी भगवान नृसिंह स्तंभ भितर प्रकट हेले सेमती शरीर भितर से प्रकट हेले कि प्रकार हेले शंख चक्र गदा पद्म वनमाल किरीट पीत वस्त्र आभरण केऊर कौस्तुभमणि ये सब नहीं से प्रकट देखी वसुदेव स्तुति कले माता देवकी स्तुति कले एवं गर्भरे थिला बेले देवता माने समस्ते ब्रह्मा महादेव इंद्र चंद्र वरुण नैऋत यमराज इत्यादि समस्त ऋषि मुनि माने समस्ते आसी स्तुति कर गर्भ स्तुति बोली भागवत वर्णना अच्छे सब तत्व कथा भगवान से वर्णना कर भगवान कौन कले से आविर्भाव होगा परे देवकी एवं वसुदेव स्तुति कले देवकी कहले प्रभु तमर गर्भ भितर तो सबू सृष्टि ब्रह्मांड रही तमें मोर गर्भर सृष्टि हेलो बोली जोड़ा कहते देवकी पुत्र बोली एटा केवल गोटे मिथ्यावाद ये सत्य नहीं केवल गोटे कथा मात्र तापरे कहले आपण एबे कंस आसिले आसिके आसिया मारी बोली कह आपण आम तो बंदीशाला भितर अच्छु आपण तार व्यवस्था करंतु सो कथा हेले स्तुति कले भगवान तांको कहले ना तमे एबे नाही तमे 3 जन्म पूर्वरु मु तमर पुत्र रूपे आसी तमे पूर्वे मते तपस्या कल मुझे बर देली तमें मत आपण भली पुत्र गोटे बोली बर मागे
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପୂର୍ବେ ବାମନ ଅବତାରରେ ଆସିଥିଲି, ପୁଣି ପୃଷ୍ଟି ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥିଲେ ଧର୍ମ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆସିକି ତମର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲି, କି ଲୀଳା କରିବି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍କୃତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନାଶ କରିବି। ଆଉ ତମେ ଶାନ୍ତରେ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ତମେ ରୁହ, ମୁଁ ଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ହେଇଯାଉଛି, ମୋତେ ନେଇକି ଗୋପପୁରରେ ଯଶୋଦାଙ୍କର କୋଳରେ ଦେବୀ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ରୂପରେ ଜାତ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ତମେ ନେଇ ଆସିବ, ମୋତେ ସେଇଠି ରଖିବ, ସେଇଠି ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିବି ଏବଂ ତମର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବି। ତମେ ମୋତେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିଶୁ ହେଇ ଜନ୍ମଜାତ ଶିଶୁ। ଜନ୍ମଜାତ ଶିଶୁ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ତାର ଗୋଡ଼ ହାତ କିଛି ନଥିବ, ମେରୁଦଣ୍ଡଟା ବି ନଥିବ, ହାଡ଼ ଯାକ ବି ଠିକ୍ ନଥିବ, ସବୁ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ଭଳି ଥିବ, ସେମିତି ହେଇଗଲେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବି ଠିକ୍ ନଥିବ, ଗୋଡ଼ ହାତ ବି ଠିକ୍ ନଥିବ, ସେମିତି ହେଇଗଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାତା ଦେବକୀଙ୍କର ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ମାତୃଭାବ ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେ। ପୂର୍ବେ ତ ଭଗବାନ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ଭୟ ଥିଲା, ଗୌରବ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛୋଟ ବାଳକ ହେଇଗଲେ, ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଅନ୍ତଃକର୍ମ ଭିତରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ଜାତ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ କୋଳ କରି ନେଇ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇଲେ ଏବଂ ବସୁଦେବ ଦେଖିଲେ କରିବା କ'ଣ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଖୋଲିଗଲା, ଗେଟ୍ ଖୋଲିଗଲା, ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଜଗିବା ପାଇଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଶୋଇ ମୋହିତ ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ସେଇଠୁ ବସୁଦେବ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତର ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଶରୀରକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନ ଧରିଲେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାର କୋଳ କରି ଧରିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ଧରି ଗୋପପୁରକୁ ନେଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଦେବୀ ଯୋଗମାୟା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଲୀଳାରେ ସହାୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ରଖିଲେ। ଆମର ତ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଗୋସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିଭୁଜଧାରୀ ଯେଉଁ ଗୋଲୋକପତି ସେଇଠି ଥିଲେ ଏବଂ ମଥୁରାରୁ ବସୁଦେବ ପାଖକୁ ଯିଏ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ତାପରେ କନ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁନଃ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଜେଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରହରୀମାନେ ଉଠିଲେ, କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କନ୍ୟା ସେତେବେଳେ କଂସକୁ ଖବର ଦେଲେ, କଂସ ଆସିଲେ, କଂସ ଆସି ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ଦେବୀ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିକି ପଳେଇଲେ ଏବଂ ଦଶଭୁଜା ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ତୁ ନ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଂସା କରୁଛୁ, ତୋତେ ଯିଏ ମାରିବା କଥା ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ। କଥାଟି କହିଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ରୋମାଞ୍ଚ ହବ ଲୀଳା, ଚରିତ୍ର କଥା ରୋମାଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ହେବା ଦରକାର, ଭୟ ଆସିବା ଦରକାର, କ୍ରୋଧ ଆସିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଲୀଳା ହବ କେମିତି? ଖାଲି ତୁନି ପଡ଼ିଯାଇ କହିଥିବ ବୋଲେ ହବ? ନାଟକଟା ହବ କେମିତି? ନାଟକଟା ରୋମାଞ୍ଚ ହବ ଟିକେ, ତା ଭିତରେ ମସଲା ଟିକେ ପଡ଼ିବାର ଅଛି। ସେମିତି ଦେବୀ କହିଦେଲେ ତୋ ଜନ୍ମ ହେଲାଣି, ତୁ କାହିଁକି ଦେବୀଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବ? ଅସୁର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେବୀ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇକି ପଳେଇଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ସୁଭଦ୍ରା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ହେଇକି ଆସିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଲୀଳା, ଶଙ୍କରଚରଣ ଅନନ୍ତ ଦେବ ସେଇ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ବଡ଼ ଭାଇ ରୂପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୂର୍ବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲେ,
ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅନିରୁଦ୍ଧ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଧର୍ମଦେବ ଏବଂ କାମଦେବ ଯେତେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରୂପରେ, ଯମରାଜ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପରି, ବିଦୁରଙ୍କର ଭାବରେ, ପବନ ଦେବତା ଭୀମ ରୂପରେ, ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ସବୁ ନିଜ ନିଜର ଲୀଳା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଲୀଳା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭଳିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ସବୁ ଦେବତା ସବୁ। ସାଧାରଣ ଗୋଲୋକରୁ ଆସିଥିଲେ, ରାଧାରାଣୀ ଆସିଥିଲେ ଗୋଲୋକର, ଲଳିତା, ବିଶାଖା ଇତ୍ୟାଦି, ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଲୋକରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଏଇଠି। ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, କିଏ ପୁତ୍ର ରୂପରେ, କିଏ ଭାଇ ରୂପରେ, କିଏ ସଖା ରୂପରେ, କିଏ ପତି ରୂପରେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କାମନା କରିଥିଲେ ଋଷିମୁନିମାନେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଆସି ସବୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ, ନାନା ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ହେଲା। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, ଯଶୋଦା ମା ଆଉ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ସବୁ ଉତ୍ସବ ହେଲା, ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଗୋପୀମାନେ ଆସିଲେ, ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଠିକାର ରାଜା, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ସେସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ପାଇଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ, ସିଏ ଥିଲେ ବସୁ, ନନ୍ଦ ମହାରାଜ, ଆଉ ମା ଯଶୋଦା ଥିଲେ ଧାରା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବସୁ ଏବଂ ଧାରା। ସିଏ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଯଶୋଦା ଉପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ଗୋଲୋକରେ ଯେ ନିତ୍ୟପିତ ମାତା ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ଭିତରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମେମାନେ ଏବେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଆମେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ପୂର୍ବେ କ'ଣ ଥିଲେ ଆମର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା, ଭୁଲି ଯାଉଛି ଆମେ ସବୁ। ଏବେ ନିଦରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା, ସବୁ ଭୁଲିଯିବା। ନ ଭୁଲିଲେ ଶୋଇପାରିବାନି, ଭୁଲିଲେ ଏକା ଶୋଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ବାଧ୍ୟ। ଏବେ ଯିବ, ଶୋଇବ, ମନରୁ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। କୌଣସି କଥା ମନେ ନ ପଡ଼ିବାର ଅଛି, ମନେ ପଡ଼ିଲେ ନିଦ ହେବନି, ଟେନସନ୍ ହେବ। ଆମେ ଭୁଲୁଛେ, ଭୁଲିଲେ ଏକା ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ମାୟା ଆସିବ, ଯାହାଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ନିଦ୍ରା ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ନିଦ୍ରା ରୂପରେ ଆସିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଚେତନା ଶରୀର ଭିତରୁ ପଳେଇବ, ଶୋଇବା ସେଇ 5 ଘଣ୍ଟା କି 7 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଛେ କି ଯାହା କିଛି କରୁଛେ, ଭୁଲୁଛେ। ଏଇ ଭୁଲିବାଟି ହେଉଛି ଏଇ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମାୟାରେ, ଏଇଠି ଭୁଲିବାଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଶକ୍ତି। ଭୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସୁଖ ହେଲେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ବାପା ମା, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ ହେଇକି ସବୁ ଥାଉଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମରିଯିବା ପରେ ଆମମାନେ ସେଇଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତାକୁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ କାହାର ହେଉଛି? ଆତ୍ମାର ତ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାର ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ତାର। ତାହେଲେ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି? ଏ ଶରୀର ତ ଜଡ଼। ସେଇଠି ସେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ବିସ୍ମୃତି ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ବିସ୍ମୃତି ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ରହିଛି, ଶରୀର ରହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଶୁଣୁଛେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଇକି, ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛେ, ଏ ଯାକ ସବୁ ତ ଆମ ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଥାଉଛି। ଏ ଯାକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲିଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାପା ମା କିଏ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସବୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଉ କିଏ ଜାଣିପାରିବେନି, ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହଟି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ସେଇଟା ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କହନ୍ତି ତମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା, ନାଇଁ? ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସନ୍ଦେହ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ
କେମିତି ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଠି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଗ ମାୟାର ଶକ୍ତି, ଯେଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଆଉଛନ୍ତି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ବହୁନି ମେ ବ୍ୟତୀତାନି ଜନ୍ମାନି ତବ ଚାର୍ଜୁନ ତାନ୍ୟହଂ ନ ବେଦାନି ନ ତୁଂ ବେଦ ଫଳଂ ତବ। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଗ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂର୍ବେ କହିଥିଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମନୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ମନୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ସିଏ ସବୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆସିଥିଲା। ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେଇଟା ଲୋପ ହେଇଯାଇଛି। ମୟାତେ ଅଦ୍ୟ ପ୍ରୋକ୍ତ ପୁରାତନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ମୁଁ ସେଇ ପୁରାତନ ଯୋଗ କଥା କେମିତି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ କେମିତି ପଡ଼ିବନି, କର୍ମ କଲେ କି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ରହିପାରିବ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ ପୁନଃ କହୁଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଅପରଂ ଭବତୁ ଜନ୍ମ ପରଂ ଜନ୍ମ ବିବସ୍ୱତଃ। ଆପଣ ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତ କେବେଠୁ ଅଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତଦ୍ ବିଜାନିଆ ତୁମାଦୌ ପ୍ରୋକ୍ତବାନିତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝିପାରିବି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ରହସ୍ୟ କଥାଟିକୁ ବୁଝେଇକି କହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ବହୁନି ମେ ବ୍ୟତୀତାନି ଜନ୍ମାନି ତବ ଚାର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ ତମର ଆମର ବହୁତ ଜନ୍ମ ହେଲାଣି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ, ତମେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଅର୍ଜୁନ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସାକ୍ଷାତ ନରନାରାୟଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଭୁଲିକି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାୟା ସଂସାର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ନେଇକି ଶରୀରକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ସବୁ ସଂସାରରେ ଆମେ ଯେମିତି ସୁଖ ଦୁଃଖ କାନ୍ଦ ହସ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏମିତି ହଉଛେ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଏଇଠି କିଛି ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ସିଏ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ବେଳେ ସର୍ବଜ୍ଞ ବିମୁଗ୍ଧ, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ନ ଜାଣିଲା ବେଳେ ଥିବେ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କିଛି ଶକ୍ତି ନଥିଲା ବେଳେ ଥିବେ। ବୁଝିଲେ, এই কথা ଗୀତାରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିପରୀତ ଧର୍ମ ଅଛି ସେ ବିପରୀତ ଧର୍ମଟି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କେମିତି ସେ ବିପରୀତ ଧର୍ମ ନା, ସେ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଆଲୁଅ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦୂରେ ଚନ୍ତିକେ ଦୂରରେ ଥିବେ ନିକଟରେ ଥିବେ। ଅଣୁ ରଣିୟାନ ମହତ ମହିୟାନ, ଅଣୁ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଣୁ, ମହତ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ମହତ। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର କେମିତି ରହିବ? ଏଇଟି ହେଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ବୁଝିବାର ଅତୀତ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ। ସିଏ ଛୋଟ ଅପେକ୍ଷା ଅତି ଛୋଟ, ବଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବ? ଅମୃତଂ ଚୈବ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୃତ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଇଟି ଯାକ। ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା ମମ ତନୁ, ଏ ଅବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଦୁଇଟି ଯାକ ତାଙ୍କ ତନୁ। କି ପ୍ରକାର ଆମେ ବୁଝିବା ଏଇଟା? ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବିଭୂତି ଯୋଗରେ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଭାଗବତରେ 11ଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କର ଅଛି ୟାକୁ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ନା ଦେବତା ନା ଅସୁର ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଏଇଠି ହେଉଛି ଏକଲା ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ସର୍ବେତା ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଇଠି ରଖିଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଦେଖୁଛି। 6 ଦିନର କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ, ଆମେ ଟିକେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବା ଦରକାର। କଂସ ତାର ଯେତେବେଳେ ଦେବୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲା ଯେ ସେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେଣି ବୋଲି ଶୁଣିଲା, ତାର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ତୃଣାବର୍ତ୍ତ, ଅଘା, ବକା, ପୁତନା ଏବଂ ଅରିଷ୍ଟାସୁର, ବୃଷଭାସୁର, ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର, ଭ୍ୟୋମାସୁର, ଏ ସବୁ ଜାଗା ତାର ସବୁ ଅସୁର ମାନେ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଜରାସନ୍ଧ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଥିଲା ନେତା, କୋଡିନେଟର ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବାଣାସୁର, ନରକାସୁର
ଏବଂ ଶିଶୁପାଳ ଦନ୍ତବକ୍ର ଯିଏ ଶିଶୁପାଳ ଦନ୍ତବକ୍ର ପୂର୍ବେ ହିରଣ୍ୟାକ ଥିଲେ, ତାପରେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଏବେ ଶିଶୁପାଳ ଦନ୍ତବକ୍ର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କାଳନେମି ଅସୁର ଥିଲା କଂସ। ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏମାନେ ସବୁ ଅସୁର ଯାକ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ସିଦ୍ଧି ଥାଏ। କେତେବେଳେ କୋଉ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ, କେତେବେଳେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଧରିକି ଉଡ଼ିକିରି ପଳେଇବେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବନି। ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହଇରାଣ କରୁଥାନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସାଧୁମାନଙ୍କୁ, ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେବତାମାନେ କିଛି କରିପାରିଲେନି, ଋଷିମୁନିମାନେ କେହି କିଛି କରିପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି, ସେତେବେଳେ ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକମୁଖ ବୋଲିବେ ନାରାୟଣର। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଆସିବୁ, ସବୁ ସମୟରେ ଆସୁଛି। ଆମେ ତା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଏବଂ ଲଢ଼େଇ କରୁଛେ। ସମସ୍ତେ ତା ଭିତରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାରିବେନି କିଛି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଡାକି ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ଆସିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଳିକି ଅବତାର ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସିଏ ଆସିକି ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସଂହାର କରିକି ପୁନଃ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଭୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟେନସନ୍ ହୁଅନ, ଭୟ ହୁଅନ, ଚିନ୍ତା କରନ, ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଅସ୍ତୁ ସବୁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲା ଯେ ସେ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲାଣି। କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ। କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତାକୁ କେମିତି ଜାଣିବା? ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରି କହିଲେ, ଏବେ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା। ତାପରେ ସେମାନେ ସବୁ ପାସ୍ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଆଇନ ଭିତରେ, ସବୁ ପିଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିଦେବା। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କର ରୂପ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ୟାଙ୍କର ରୂପ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଭକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉଟେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସିଏ ପାଳ। ତାଙ୍କ ରୂପ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏ ଦେଉଳ ମଠ ମନ୍ଦିର ଯେତେ ଅଛି ସେକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଗୋଶାଳା ଯେତେ ଅଛି ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତ ସିଏ ଆଉ କେବେ ଆସିବନି, ମରିଗଲେ ସବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିଚାର। ଅସୁରମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଚାର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଦେଖିବ ଦଳ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଚାରଧାରା ସେ ପ୍ରକାର। ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ, ତେଣୁ ପୁତନା ଥିଲା, ପୁତନାର ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ଅଛି ତାର। ଏତେ ସିଦ୍ଧି ସିଏ ଶିଖିଥାଏ ଯେ ସେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସବୁ ଯାଉଥାଏ, ତା ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥାଏ। କଂସ ଯେତେବେଳେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କଲା, ପୁତନା ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମରେ ଗଲା ଏବଂ କଂସକୁ କହିଲା, ତମେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖିକି ଆସେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେବତାମାନେ ଦେଖିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ବୋଲି, ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ଯାକ ମାରିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବଜ୍ର ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିଛି ହେଲାନି। ସିଏ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଡରିକି ସବୁ ଦେବତାମାନେ ପଳେଇଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ପୁତନା 10,000 ହାତୀର ବଳ ବୋଲି ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସବୁବେଳେ କଞ୍ଚା ମାଂସ, ରାକ୍ଷସିତ ଆଉ ରୁଧିର ଅସନା, ରକ୍ତ ପିଇବ, ସେ ମାଂସ ସବୁ ଖାଇବ, କଞ୍ଚା ମାଂସ ସବୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ତ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା, କାହିଁକିନା ହାଡ଼ ଯାକ ବଡ଼ ଏମିତି ଚୋବେଇବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ପାକୁଳି ଦେଇକିରି କେମିତି ଦେଇକି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା, ମୋତେ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିବି ସବୁ। ତାକୁ ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ିକ। ସେଇଠୁ ତାକୁ ଦେଲେ। ସିଏ ସେଇଠୁ ଯାଇକି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେନି। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁରିକ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଏ। ଗାଁ ଗାଁରେ ପଶିକି ରହୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ମନ ତାକୁ ଭଗବାନ ଆକର୍ଷଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋପପୁରକୁ ଆସିଲା, ରୂପଟିଏ ଅସୁରୀ ରୂପ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଧରିକି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆକୃତି ବିନତି, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହାତରେ ଧରି, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଖୋସାରେ ବାନ୍ଧି, ତାର ସେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଲଗେଇକି ସାକ୍ଷାତ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ଭଳି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭଳି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଚାଲି ଚାଲି ଆସିକିରି ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗି ଦେଖି ଗୋପପୁରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଗ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ତାର ମନ ସେ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ତ ବିଷ ଖାଉଥାଏ, ସବୁ ନାଗ ସାପ ବିଷ ଖାଉଥାଏ। ସେ
ନହେଲେ ନିଦ ହବନି ତାକୁ, ବୁଝିଲେ। ସେ ତାର ସ୍ତନରେ ବିଷ ଲଗେଇକି ଗଲା ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି, ତମର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ନନ୍ଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ କହିଲା। ତାହା ରହିଲେ ମାଆ ମାନଙ୍କର ତ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ବାତ୍ସଲ୍ୟତା ଥାଉଛି କି ମୋ ପିଲାକୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦିଅ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିବେ, ମୋର ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟାଣ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବଳବାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ମାଆ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଏ ପ୍ରକାର। ତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯଶୋଦା ମା କହିଲେ ହଁ ମୋ ପିଲାକୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ତାର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବୋଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶୋଇଥିଲେ 6 ଦିନର କଥା। 6 ଦିନର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବା କଥା ସେମିତି ହେଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିବାକୁ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ହାତ ବୁଲିବାକୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ତ ଶରୀର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ ଲହୁଣୀ ସଦୃଶ୍ୟ, ଲହୁଣୀ ଯେମିତି କୋମଳ, ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର କୋମଳ ସୁକୁମାର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବର୍ଣ୍ଣଟି ତାଙ୍କର ନୀଳମଣି ସଦୃଶ୍ୟ, ନୀଳମଣି ଯେମିତି ତେଜ ଦେଖାଯାଏ, ସାଇନିଂ ହେଉଛି ନୀଳକର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ନୀଳ, ଯେମିତି ନବଘନ ଶ୍ୟାମ, ନବଘନ ଶ୍ୟାମ। ଘନ ହେଉଛନ୍ତି ମେଘ, ଯେମିତି ବର୍ଷା ହେବା ମେଘ ଆସିଲେ ଯେମିତି ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣଟି ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ଅଧର ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଲ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ପେଣ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ତାଙ୍କର ସବୁ। ଆଉ କଳା, ଶରୀର ଭିତରେ ତ କୋଉଟେ ନାଲି, କୋଉଟେ କଳା, କୋଉଟେ ଧଳା, ଦାନ୍ତ ଯାକ ଧଳା ହେବାର ଅଛି, ଦାନ୍ତ ଯାକ କଳା ହେଇଗଲେ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁ, ଦାନ୍ତ ଯାକ ଧଳା ହେବାର ଅଛି, ଓଠୁଟା ନାଲି ହେବାର ଅଛି, ନହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଟିକେ କହିଲେ। କାନ ଆଖି ଯାକ କଳା ହେବାର ଅଛି, ବାଳ ଯାକ କଳା ହେବାର ଅଛି, ଆଉ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଏଇସବୁ ଦେଖିବ ମାର୍କେଟ ଖୋଲା ହେଇକି ସବୁ କେତେ ଦିନ ଦର୍ପଣ ଧରିକି ସବୁବେଳେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଥାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସବୁ ପଦ୍ମ ପଳାଶ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଲୋଚନର ସେଇ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ ଅଧର ସେ ଦେଖିକି ଯାହା କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଲାଳସା ଲାଗିବ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ପିଲାଟି ସୁନ୍ଦର ପିଲା ଟିକେ ଯାହା ରହିଲେ ଭଲ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଲାଗିବ, ତାକୁ ଟିକେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦେବେ, ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିବେ, ତାକୁ ସୁକୁମାର କରିବେ। ତ ପୁତନା ଅସୁରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ତ ଟିକେ ବାତ୍ସଲ୍ୟତା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆର ମନ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଆସିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ତମର ଏତେ ଦିନ ପରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଠେଇଛନ୍ତି ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ନେଇକି। ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କରିଛି, କୋଳ କରି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାଗବତରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଜାଣିନି ସେ କୌଣସି ପିଲା ଗୋଟେ ନାଗ ସାପ ଶୋଇଥିବ, ତାକୁ ଯାଇକି ଖେଳନା ଭାବିକି ଯଦି ତାକୁ ଧରେ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। କିମ୍ବା ନିଆଁ ଯୋଉଠି ରହିଛି, ଅଗ୍ନିତ ରହିଛି, ତା ଉପରେ ପାଉଁଶ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ ପାଉଁଶ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ନିଆଁଟା ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ କି ଉଠେ କ'ଣ ହେବ, ପୋଡ଼ିକି ମରିବ। ସେମିତି ଏ ପୁତନା ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିକି ବାଳକ ଭାବିକି ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ, ତାଙ୍କର ଯେ ରହିଛି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବ ପରମେଶ୍ୱରତା ସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନିଜ କୋଳକୁ ଧରିକି ଆସୁଛି। ଆସିକି ହାତ ଭିତରେ କପଟ ରୂପରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଗେଲ କରିକି ତାଙ୍କୁ ରଖିଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛୁ, କେତେ ଦିନରେ ଆସିଛୁ କହିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ତ ଠିକ ନାହିଁ, ହାତ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଥାଉଛି, ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଥାଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଥାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ସେମିତି ହିଁ ତାଙ୍କର। ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ନା, ୟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଠିକ ଭାବରେ ଯଦି ନ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ମାନଙ୍କର ଭଳିଆ ଭାବିବା। ସେଇ ପୁତନା ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବିଲା ସେ ପ୍ରକାର, ଛୋଟ ବାଳକ ତାକୁ ଖାଇଦି, କିନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ମନରେ ଟିକେ ଭାବନା ଆସିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ତନପାନ କରି ପିଲା ଦେଖିଲେ ତ ସୁନ୍ଦର
ବା ଦେଖିଲା ଦେଖି ମନ ଭାବରେ ଆସିଲା ଏ ତ ବିଷ ଲଗେଇ ଆଇଛି ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ସେ ତ ଆଖି ବୁଝିକି ଶୋଇଛନ୍ତି ପାଟି ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ତ କ୍ଷୀର ଚୋଷିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ଷୀରଟିକୁ ଟାଣିଲେ ଚୋଷିଦେଲେ ତାର କ'ଣ କ୍ଷୀର ଅଛି କି ତା ଭିତରେ ବାହାରି ନା ତା ଭିତରେ କେଉଁ ସ୍ନେହ ମମତା ଅଛି ତାର ଆସୁଛି ସେ ତ କପଟରେ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାହାର ତ ଆତ୍ମା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଅଂଶ ସେ ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ରସ ଅଛି ତା ଭିତରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ଅଛି ସଖ୍ୟ ରସ ଅଛି ଭଗବାନ ସେଇ ରସକୁ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଅଧର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଟାଣିଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ କପଟ ଫପଟ ଥାଇକି ପ୍ରାଣ ଫାଣ ଅଛି ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼େ ଚିତ୍କାର କଲା କଷ୍ଟ ହେଲା ଧରି କାଟିଲା ତାକୁ ପ୍ରାଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବୁଝିଲା ସେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ମର୍ମ ଅଛି ତାକୁ ବାଜିଲା ସେ 10,000 ହାତୀର ବଳ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ତାଙ୍କର ସ୍ତନରୁ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ମୁଞ୍ଚ ଇତି ଭାଷିଣୀ ଛାଡ଼େ ବୋଲି ଜବରଦସ୍ତ ପାଟି କରି ତାକୁ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ଛଡ଼େଇ ପାରୁନି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି କଷ୍ଟ ହେଲା ଉଠି ପଡ଼ିଲା ତାର ରୂପ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ରାକ୍ଷସୀ ରୂପଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ରୂପ ତାର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ଗିରି ବୁଲିଲା ସେତେବେଳେ ପୀଡ଼ା ହେଉଛି ମର୍ମକୁ ପୀଡ଼ା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ତାର ଶରୀର ଭିତରୁ ଯେମିତି ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି ଏମିତି ଗିରି ବୁଲିଲା ବୁଲିକି ହତଚେତନ ହେଇକି ଶେଷରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ତାହାର ଆତ୍ମାକୁ ଗାଧିକି ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ବଗିଚା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗଛ ପତ୍ର ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଇଠି ତାର ବିରାଟ ରୂପରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଲା ପଳେଇଲା କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ଏକା ଅଛି ବୁଝିଲେ ସେମିତି ଏକା ଅଛି ଇଆଡ଼େ ଯଶୋଦା ମା କାନ୍ଦିଲେ ରୋହିଣୀ ମାତା କାନ୍ଦିଲେ ତା ଉତ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଗୋପୀମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଲା ଏତେ ଗୋଟେ ବିପତ୍ତି ଆସିଲା ବୋଲି ସବୁ ଧାଇଁଲେ ଦୌଡ଼ି କରି ଗଲେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଶେଷରେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଛୋଟ ଭଳି ପର୍ବତ ଭଳିଆ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାର ପେଟଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ଶୁଖିଲା ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ଏତେ ବଡ଼ ପେଟ ତାର ପର୍ବତ ଢିମିରା ଭଳିଆ ତାର ସ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯେମିତି ଲଙ୍ଗଳ ଦାନ୍ତ ରହିଛି ଯେମିତି ଲୁହା ଭଳି ସେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦାନ୍ତ ତାର ଆଖି ତାର ନାକ ତାର କାନ ତାର ବାଳ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସୀ ରୂପ ବାହାରି ଆସିଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାକୁ ଖୋଜି ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ତାର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଭିତରେ ସେମିତି ସିଏ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମିତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କିନ୍ତୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେମିତି ଗୋପୀମାନେ ଦେଖିଲେ ଉଠେଇକି ନେଲେ ଧରିଲେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନାହିଁ କ'ଣ ନାହିଁ ପିଲେ 6 ଦିନର ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉଁସି ଦେଲେ ତାପରେ ନେଲେ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚି ଏ ଯାକ ସବୁ ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କୁ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କଲେ ଗୋରୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ଝାଡ଼ିଦେଲେ ଗୋରୁ ମୂତ ଟିକେ ଆଉଥରେ ପିଆଇଲେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଦାନ ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି କଲେ କାହିଁକି ଗଲେ ନା ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମର କାହ୍ନୟା ଆମର ପିଲାଟି କିଛି ଜାଣିନି ସିଏ ଶିଶୁ ଏଇ ଯୋଉ ପୁତନାଟି ଆସି ମଲା ଯାଅ ଏଇଟା ଆସିଲା ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ ଆମର ପିଲାକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ ଇଏ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଲୀଳା ତାଙ୍କର ଯାହା ତା ଭାଗ୍ୟରେ ପାପୀଟା ଆସିଥିଲା ପାପୀ ଆସିକିରି ମରିଗଲା ଆମକୁ ତ ନାରାୟଣ ରକ୍ଷା କଲେ ଆମର ପିଲାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କଲେ ଲାଙ୍ଗୁଳରେ ଝାଡ଼ିଦେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ମାଆମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଲେ ରକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେମିତି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ହାତ ଯେମିତି ଥିଲା ଗୋଡ଼ ଯେମିତି ଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ଥିଲା ଯିଏ ପଡ଼ିଥିଲା ସେମିତି ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି
ଏପଟେ ଆହୁରି କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ସେଇଦିନ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଯାଇକି ପଳେଇଥିଲେ ମଥୁରାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ, କର ଦେବା ପାଇଁ ପଳେଇଥିଲେ। ସେଇଠି ସେ ବସୁଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ରାଜସଭା ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିକି ଏ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଅ। ସେଇଟା କଥା ଶୁଣିକି ସେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତୁ ସତ ପୁତନାର ସେ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରଟା ଦେଖିଲେ। ଦେଖି ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ଯାହା ହଉ ପିଲା ତ କିଛି ହେଇନି। ସେଇଠୁ ସେଇ ପୁତନାର ଶରୀରଟାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ପୁଡ଼ିଆ ବୋଲିକି ନେଲେ। ପାଖରେ ରହିଲେ ତ ଗନ୍ଧ ହବ, ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଲେ। କାଟିକି ତାକୁ ଦୌଡ଼ରେ ଟାଣି ଧରି ନେଲେ, ସବୁ ବଳଦ ଲଗେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ତାକୁ ନେଲେ। ନେଇକି ଯମୁନା କୂଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପୋଡ଼ିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାର ଶରୀରରୁ ଏମିତି ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧ ସୁଗନ୍ଧ ସବୁ ସୌରଭ ବାହାରିଲା। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆଘ୍ରାଣ କଲେ, କୋଉଠୁ ଆସୁଛି କୋଉଠି, ସତେକି ଯଜ୍ଞ ହଉଛି କି, ଯଜ୍ଞରେ ଯେମିତି ସୁଗନ୍ଧ ଦଉଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ କାଠ ଦଉଛନ୍ତି, ତା କର୍ପୂର ଦଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଫଳା ସୁଗନ୍ଧ ଘୃତ ଏଥିରେ ଆସିଲେ ସୁଗନ୍ଧକୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଘ୍ରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ତାର ଶରୀରରୁ ଏମିତି ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧ ଆସିଲା। କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ଏତେ ସୁଗନ୍ଧ? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁତନାର ମଡ଼ ଜାଗା ଯୋଉ ଗନ୍ଧ ହବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ତାର ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ସେଇଥିରେ ତାର ଶରୀର ମଳା ଶରୀରଟା, ମଡ଼ ଶରୀରଟା ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଦିବ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କର୍ମ କଲେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରୁ ତାର ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ସୁଗନ୍ଧ ସୌରଭ ଆସିଲା। ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେନି କି ପ୍ରକାର ଏଇ ପ୍ରକାର ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଏଇଠି ହେଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଭାଗବତ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା, ତାର ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ସେ ଆତ୍ମା ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେତନମୟ ଶରୀର ହେଇଗଲା। ରଥରେ ଆସିଲା, ରଥରେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ହେଇ ତାର ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କର ଭଳି ଶରୀର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଏ ଶରୀର ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟ ଶରୀର, ଚେତନମୟ ଶରୀର, ଭାବମୟ ଶରୀର ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅହୋ ବକିଜଂ ସ୍ତନ କାଳକୂଟଂ ଜିଘାଂସୟାପାୟ ଯଦପ୍ୟ ସାଧ୍ୱି ଲେଭେ ଧାତୃଚିତାଂ ଗତି ତତୋନ୍ୟଂ କଂ ବା ଦୟାଳୁ ଶରଣଂ ବ୍ରଜେମ। ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦୟାଳୁ କାହା ପାଖରେ ଶରଣାଗତ। ଏଇ ଯୋଉ ଥିଲା ବକାସୁରର ଭଉଣୀ ବକି, ସ୍ତନ ଭିତରେ କାଳକୂଟ ବିଷ ଲଗେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ସବୁବେଳେ ସିଏ ଏ ସମସ୍ତ ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା, ଅସାଧ୍ୱୀ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣ ମାତୃ ଭଳି ଗତି ଦେଲେ। ଧାତୃଚିତାଙ୍ଗତି, ଧାଇମାନଙ୍କର, ଧାଇ ମାନେ ଅର୍ଥ ମାଙ୍କ ଭଳି। ଧାଇ ମାନେ ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗାଈକି ମଧ୍ୟ ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ପୃଥିବୀକୁ ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଗୁରୁଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମାର ଶବ୍ଦରେ ଅନେକ ତାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଧାତୃଚିତାଙ୍ଗତି, ତାଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ଭଳି ଗତି ଦେଲେ ଏବଂ ରଥରେ ବସି କୁଶଳୀ ଦିବ୍ୟ ପଥରେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ, ଜନଲୋକ, ତପଲୋକ, ମହଲୋକ, ସତ୍ୟଲୋକ, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଗୋଲୋକ ଧାମକୁ ଗଲେ। ଦେବତା ମାନେ, ଋଷିମୁନି ମାନେ, ସିଦ୍ଧ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉଥିଲେ ଅବାକ ହେଲେ, ବିସ୍ମୟ ହେଲେ, କି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବ ଏଇଠି? ତାର ଶରୀରରେ ତ ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧ ହେଲା ଶରୀର, ଏବଂ ତାର ଆତ୍ମାର ସେଥିରେ ମାତୃଗତି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ବାମନ ଅବତାରରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ନେବା ପାଇଁ ହେଲା, ଏକଦମ ଶରୀରକୁ ପାଦକୁ ବଢେଇ ଦେଲେ ଯେ ସେ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭେଦିକି ସତ୍ୟଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ପାଦ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜମାନ ହେଇଗଲା। ତ୍ରିବିକ୍ରମ ରୂପ ହେଲେ, ତିନି ଲୋକକୁ ବିକ୍ରମ କରିକି ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ତାର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ।
ବ୍ରହ୍ମା ସେତେବେଳେ ଧୋଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଯେଉଁ ପାଣିକି ରଖିଥିଲି ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ସେଠି ପ୍ରକଟ ହେଲେ ସେଇଠୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ହାତ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ଅଛି, ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ବୁଲୁ ନାହିଁ ସେମିତି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଶେଷରେ ଦିବ୍ୟ ଗତିକି ଦେଲେ। ଏବଂ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ମୋର ଲାଲା, ମୋର ପୁତ୍ର, ମୋର କାହ୍ନୟା, ମୋର ହୀଳମଣି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆହୁରି ମାଧୁରତା ବଢ଼ିଗଲା। କ'ଣ ବଢ଼ିଗଲା? ଦେଖ, ଗୋଟେ ବିପତ୍ତି କି ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଆସିଲା ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ଆସିକିରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ହେଇକି ଆଇଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପ ହେଇକି ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ବୋଇଲା, ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକିରି କହିଲା ଏତେ ବଡ଼ କଲା ବୋଲି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହେଲେ। ଯାହା ହଉ ନାରାୟଣଙ୍କର କୃପାରୁ, ଆମର ଦେଖୁଛୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କୃପାରୁ ସେ ମରିଗଲା, ପାପରେ ମରିଗଲା, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କଲି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହୁରି ସ୍ନେହ, ଆହୁରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ କିଏ ଏକୁଟିଆ କେବେ ଛାଡ଼ିଲେନି, ସବୁବେଳେ ରହି ଜଗିକି ରହିଲେ, କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଲେନି ସମସ୍ତେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଇଆଡ଼େ ମମତାଟି ବଢ଼ିଲା, ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମମତାଟି ବଢ଼ିଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ବଢ଼ିଲା। ସବୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ପାଖରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି କେତେବେଳେ କେମିତି ନବ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଧର୍ମ ଦେଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, କିଛି ବିଘ୍ନ କେମିତି ନ ହଉ ବୋଲି କହିଲେ, ଉତ୍ସବ କଲେ, କେତେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେଇଠି ସେମିତି କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ଗୁଣ ଦେଖେଇ କରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା। ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚମି ଦିବ୍ୟ, ଏଠି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନେକ ଲୀଳା କଥା, ଚରିତ୍ର କଥା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ପୂତନା ଗଲା, ତାପରେ ବଛା ଅସୁର, ଅଘାସୁର, ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ଅସୁର ଆସିଲା। ମା ଦିନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନଟା ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର, କେବେ ହେଲେ ଅସୁନ୍ଦର ନାହିଁ। ମମତାଟି ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଠି ସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ରହିବ, ପ୍ରୀତି ରହିବ। ଯଦି ମମତା ନାହିଁ ସେଇଠି, ତାହେଲେ ତା ପ୍ରତି କିଏ ହେଲେ କେତେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ରସଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥିଲି, ଘର ଭିତରେ ମୂଷା ଥାଉଛି, କୁକୁଡ଼ା ବି ଥାଉଛି, ବିଲେଇ ବି ଥାଉଛି, କୁକୁର ସବୁ ଥାଉଛି। ବିଲେଇ ଯଦି ମୂଷା ଟିକେ ଖାଇଦେବ, ତାହେଲେ ଘର ମାଲିକ ବିଲେଇ ଆହୁରି କ୍ଷୀର ଦେବ, ତାକୁ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ମୂଷାଟି ଖାଇଦେବ, କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ କରିବ? କୁକୁଡ଼ାଟା ଖାଇଲେ କ'ଣ କରିବ? ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ବାଡ଼େଇବ, ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇବ। କାହିଁକି ନା କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି, ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି, କପଡ଼ା ମମତା। ମୂଷା ପ୍ରତି ମମତା ନେଇ ମୂଷା ଆଇବ, ସବୁ କାଟିବ, ଘର ଦେହରେ ହଇରାଣ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଲେଇ ଖାଇଦେଲେ, ବିଲେଇ ମୂଷା ପ୍ରତି ମମତା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମମତା ନଥିବାରୁ ବିଲେଇ ଖାଇଦେଲେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ଖାଇଦେଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ସେମିତି ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି, ସେ ତାର ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଅଛି, ସ୍ନେହ ଅଛି। ମମତା ନଥିଲେ ଆସିବନି। ଏ ସଂସାରଟା ଏ ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତା ହେବା ଦରକାର। ତ ଭଗବାନ ସେଇଠି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ହଳଦୀ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଛାଉନାହାନ୍ତି। ପିଲା ଯାହା କାନ୍ଦୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମା ମାନେ ଛାଡ଼ିବେ। ତାର ପିଲାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବା ଏସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯିଏ ତାକୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ମନୋକାମନାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି। ତାକୁ ବେଶ କରୁଥିବେ, ପୂଜା କରୁଥିବେ, ତାକୁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନଥିବେ, ତାକୁ କେମିତି ନିଜେ କରୁଥିବେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି, ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ରଖିଛନ୍ତି, କୋଳରେ ଧରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ? ହାଇ ମାରିକିରି ଗୋଟେ ଆଁ କରିଦେଲେ। ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଦେଖିବ, ପଢ଼ୁଥିଲି କି ଆଁ କରିକି ହାଇ ମାରିକିରି ଗୋଟେ ଆଁଟେ କରିଦେଲେ। ଆଁଟି କରିଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନଦୀ, ପର୍ବତ, ସମୁଦ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲେ। ଦିଥର ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଟି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଥରେ ଦେଖେଇଲେ, ଏବେ ଥରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଥରେ କହିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ବୋଲି କହିବାକୁ ଦେଖେଇଲେ। ଭଗବତ ମହାଭାରତର କଥା ଅଛି, ବୁଝିଲେ। এই ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ଦେଖିଲା ପରେ ମା ସେଇଠୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖି 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 ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ବିସ୍ମୟ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, କାହିଁ
କାହିଁକି ମୁଁ ଏ ଯାକ ଦେଖୁଛି ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଲି ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ଭୂତ ଫୂତ ଲାଗିଗଲା ନା କ'ଣ ନାଡ଼ି ପାଣି ଲାଗିଗଲା ନା କ'ଣ କାହିଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ମୁଁ ଏ ଯାକ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ନିଜର କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଭାବିଲେ ସିନା ମୋର ପୁଅ ଯେ ଭଗବାନ ଏ କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଏଇଠି ଭଗବାନ ସେଇଠି ଶୁଦ୍ଧ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ସେଇଠି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି କ୍ରୋଡ଼ୀଭୂତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗର୍ବ କଥା ଶୁଣିଥିବ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ କରି ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ଋଷି ଇତ୍ୟାଦି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁରୋହିତ କରି କେତେ ଘିଅ ପୋଡ଼ିବା କେତେ ଦିନ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ହୋମ କରିବା କେତେ ଦିନ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆଲୋଚନା କରି କରୁଥାନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଷ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାର ଗର୍ବ ହେଇଯାଇଛି ତାର ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ଜାଣିଛି ଏଇଠୁ ନେଇକି ଖାଉଛି ସବୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀରି ପିଠା ସବୁ ତିଆରି କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା କରିବ ଗର୍ବ ହେଇକିରି ବସିକି ସିଧେ ବସି ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟ କରିକି ବସି ମଦିରା ପାନ କରିକି ସୋମରସ ପାନ କରିକି ସେଇଠି ଥାଉଛି ବୋଲି ତାକୁ ଟିକେ ଗର୍ବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୀଳାଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ସବୁଯାକ କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ ତମେ ପଢ଼ିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚରିତ ଲୀଳା ଶୁଣିଲେ ଯେତେ ଶୁଣିବ କି ପ୍ରକାର କୌତୁକ ଲୀଳା ମାନେ ଆନନ୍ଦ ସେଇଥିରେ ଅଛି ଲୀଳାରେ କି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ଭଗବାନ କି ପ୍ରକାର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କରିବା ଆମର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଅସୁରମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଟିକେ କହିଦେବା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି ସବୁ ଯଜ୍ଞ କରୁଥାନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ କରୁଥାନ୍ତି ଦୀପାବଳି ଭଗବାନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଖା ପିଲାମାନେ ସୁଦାମ ସୁବଳ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ ସେଠୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କରିବେ ବର୍ଷା କଲେ ଘାସ ଇତ୍ୟାଦି ହେବ ଆମର ଗାଈମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଚଳିବେ କହିଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ନାହିଁ କେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଫିନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଛ କେବେ କୋଉଠି ଖାଇବାକୁ ସେ ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତା ମନକୁ ମନ ହେବ ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିବ ରାଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି କର ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ଆମେମାନେ ସବୁ ବଣରେ ରହିବା ଲୋକ ଗୋରୁ ନେଇକି ରହିଲେ ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ କରିବା କି ଦରକାର ଆମକୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ତାଙ୍କର ଝରଣାରେ ପାଣି ଆସୁଛି ଏଇଠି ତାଙ୍କର ସବୁ କନ୍ଦମୂଳ ଅଛି ଘାସ ଅଛି ପାଖରେ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ମାନସ ସରୋବର ଏମିତି ସବୁ କୁଣ୍ଡ ସବୁ ରହିଛି ସେଇଥିରେ ଆମର ଗାଈମାନେ ଯମୁନା ଅଛନ୍ତି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଅଛି ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଦେଉଛି ଏଇ ରାଜାମାନେ କର ନେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଏ କର ଦେଉଛି କାହିଁକି ଆମେ କରିବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରିବା ଆମେ କରିବା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ପତି ତାଙ୍କ କଥାରେ ସବୁ ରାଜି ହେଲେ ନନ୍ଦ ଉପନନ୍ଦ ବଳ ଥିଲେ ପୁରୁଷମାନେ ପୁରୋହିତ ମାନେ ସବୁ ରାଜି ହେଇଲେ ରାଜି ହେଇକି ଧୁମଧାମ କରି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସବୁ ଲେପାଲେପି କଲେ ଚାନ୍ଦ ଫନ୍ଦ ବାନ୍ଧିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ହେଇକିରି କ୍ଷୀରି ପିଠା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଚୋଡ଼ି ସବୁ ତିଆରି କର ଦହି ଦୁଧ କ୍ଷୀର ସବୁ ଆଣ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଭୋଗ କରିବା ଅଭିଷେକ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କଲେ ତାପରେ ସବୁ ଭୋଗ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରି ଖଜା ପିଠା ସବୁ ତ କରିକି ଆଣିକିରି ଦେଇଥିଲେ ତା ଭିତରୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଦିଟା ହାତ କହିଲେ ଓ ତମମାନଙ୍କର ପୂଜାରେ ମୁଁ ବଡ଼ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯାହା ଜାଣ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ହାତ ପସାରି ମାଗି ଖାଇଲେ ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଅଛି ହାତ ପସାରି ମାଗି ଖାଇ କାହିଁ ଆମେ ବାହାର ଆଣ ଆଣ ବୋଲିକି କହିଲେ ଦିଅ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ତମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଦିଅ ବୋଲି ସବୁ ଯେତିକି ନେଲି ନେଇକିରି ମନସ୍କାମନା ଭାଗ ବୋଲି କହିଲେ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି କି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏପଟେ ମାଙ୍କ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି 7 ବର୍ଷ ବୟସ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ଆଉ ବଳରାମଙ୍କୁ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅଧିକ 6 ମାସ ଅଧିକ ଏଇଠି ଦେଖିଲ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରକଟ ହେଲେ କେମିତି ଆଣ ଦିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି
ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମନରେ ତମର କାମନା ଅଛି କୁହ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ବୋଲି ବର ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ଇନ୍ଦ୍ର ପିନ୍ଦ୍ର ତମକୁ ଦଉଥିଲା, ଏମିତି ପ୍ରକଟ ହଉଥିଲା ନା ତମର ମାଗି କେବେ ଖାଉଥିଲା? ଦେଖ ସାକ୍ଷାତ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ହଁ ସତ ବୋଲି କହିଲେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ନାଟ କଲେ, ବୁଝିଲେ, ଗାଈମାନଙ୍କୁ ହଳଦୀ ତେଲ ଲଗେଇଦେଲେ, ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଫୁଲ ଦେଲେ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଦାନ କରିକି ପରିକ୍ରମା କଲେ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କଲେ, ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସଭା ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ, ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି କୋଉଠୁ କୋଉ ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହବ, କୋଉ ଦିନ ତାଙ୍କର କାହାର ପାଳି ପଡୁଛି। ଦେଖିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ଯଜ୍ଞ ହେବା କଥା, କ'ଣ ହେଲା କାହିଁକି ଆସିଲେନି? ଗନ୍ଧର୍ବ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଯାଇକି ଦେଖ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି। ସେମାନେ ଆସିକି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ କିଛି କଲନି? ଆଗେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଲୁ, ଆମେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କ'ଣ। ସବୁ ଡାଟା ସବୁ ନେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଭା ଭିତରେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେଠୁ କହିଦେଲେ ଏମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ଏମାନେ ବୁଢ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ, ଏ ପୁରୋହିତ ଯାକ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିକି ଯାକ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ପାସିତ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିକି, ଏ ମରଣଶୀଳ ଦେହରେ ରହିକି ଏମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଏଟାକ ପାଗଳ ବାଚାଳ ମୂଢ଼ ପାଗଳ ବାଳକ, ୟାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ରହିକି କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ଆମକୁ ଆଉ କିଏ ପୂଜା କରିବେନି କେବେ ହେଲେ। ଯିଏ ଯୋଉଠି ରହିଛନ୍ତି ଥରେ ଯଦି ୟାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ଆଉ ପୂଜାପୂଜି କରିବେନି, କି ଯଜ୍ଞ ହୋମ କିଛି ମିଳିବନି। କ'ଣ କରିବା ନା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଯେ ଯେମିତି ଆଉ କେହି କେବେ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେ। ତାର କି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆ। ଭଗବାନ କେତେ ଡାକିଛନ୍ତି, କେତେ ସ୍ତୁତି ସ୍ତବ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ପଡ଼ିଗଲେ କେହି କାହାକୁ ମାନନ୍ତିନି। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚରିତ୍ର ଅଛି। ଏଇ ସଂସାରରେ ତ ବାପା ମା, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, ପୁଅ ଝିଅ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ, ସବୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସବୁଥିରେ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ପଡ଼ିଗଲେ କେହି କେବେ ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା। ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସିଂହରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ମେଘକୁ ଡାକିଲେ, ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଯେଉଁ ମେଘ ଆସେ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। 49 ପବନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଏବେ ତ ଆମର ଯେଉଁ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି, ସାଇକ୍ଲୋନ ହେଉଛି, କେତେ 200 କିଲୋମିଟର 150 କିଲୋମିଟର ହେଲେ ବେଶୀ ହେଉଛି। ସେଇଟାକୁ ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ମାଆକୁ ଯାଇକି ବୋହିବା କଥା ତାଙ୍କର ସେତେ ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ଗଛ ପତ୍ର, ଗାଈ ଗୋରୁ, ଘର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ଭସେଇ ଦେବା। ପାସ କରିଦେଲେ, ଗୋଟାକୁ ରଖିବାନି। ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଡରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ନହେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ସମସ୍ତେ ବୋଲି ପାସ୍ କରିଦେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଐରାବତରେ ବଜ୍ର ଧରିକି ଅଛି, ଯଦି କିଏ କୌଣସି କିଛି ଆମ ବିରୋଧୀ କରେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ, କୁଆ ପଥର ସହିତରେ ବର୍ଷା ସହିତରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୀତ ହେଇଗଲା। କୁଆ ପଥରଠୁ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଧରିକି। ଟୋପା ବର୍ଷା ପରେ ବର୍ଷା ଶୀତ ଆସିକି ଘର ଫର ଉଡ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଅକାଳରେ କୁଆଡ଼ୁ ବିପତ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଗଲା। ବୁଢ଼ାମାନେ ଧୀରେ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ରାଗିଗଲା, ତାଙ୍କର ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିକି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ମରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ଗାଈ ଗୋରୁ ବାଛୁରୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପାଇକି ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଗୋପୀମାନେ, ଗୋପାଳମାନେ, ବୁଢ଼ାମାନେ ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ତୋ କଥା ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ କିଛି ଭୟ କର, ଚିନ୍ତା କରନ କିଛି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆମର ଭୋଗ ଖାଇଛନ୍ତି, ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରିବେନି? ଆସ ସମସ୍ତେ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ତାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାତୀ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛତୁକୁ ଉଠାଏ, ଗୋଟେ ଛତୁକୁ ହାତୀକି ଉଠାଇବାକୁ କ'ଣ ଲାଗିବ? କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଗଛ ଯାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଉଠେଇ ଦେଇକି ଉପାଡ଼ିକିରି ପକେଇ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଛତୁଟା ଉଠାଇବାକୁ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଗୋଟେ ଛତୁକୁ ଯେମିତି କହିଲେ ଉଠେଇଲେ, ଯେମିତି ଭଗବାନ ତାକୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉଠେଇ ଦେଲେ ଛତୁ ଭଳି। କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତାକୁ ରଖିଲେ, କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ରଖିଲେ, ସବୁଠୁ ଯୋଉଟାକି ଦୁର୍ବଳିଆ କାଳି ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖିଲେ। ରଖିକି କହିଲେ ଆସ ଆସ ସମସ୍ତେ ଆସ, ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବଜେଇଲେ। ଭିତରେ ଗଲାବେଳୁ ଏକଦମ ଏଇର କଣ୍ଡିସନ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଖରା ନାହିଁ, କି ବର୍ଷା ନାହିଁ, କି ଶୀତ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବାହାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭିବାକୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମୁଖ ଆରବିନ୍ଦ ଚରଣ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି
ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ସଖୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, 7 ବର୍ଷ ବୟସ ରାଧାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଅଛନ୍ତି, ଲଳିତା, ବିଶାଖା, ପଦ୍ମା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସଖୀମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ସଖାମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଗାଈମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାଛୁରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦରେ ରହିଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ତ ଚାଷ ପବନ, ତା ସହିତ ମେଘ ସବୁ ଯାକ ବର୍ଷା କରି କରି ଏକଦମ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିକି ବଜ୍ର ମାରିଲେ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କାହାକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ବୁଝିଲ, ସେ ପବନ କୁଆଡ଼େ କୋଉ ଗଛର ପତ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ନାହିଁ, କିଛି କି କାହାର ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଡାଉଲୁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଙ୍କର ଯେତିକି ଯାକ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୋଉଠି କିଛି ହଉନି, ସବୁ ତାହା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। 7 ଦିନ 7 ରାତି ଲଗାତାର ଏକଦମ। ତାପରେ 7 ଦିନ 7 ରାତି ହେଇଗଲା। ଆମକୁ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ରାତି ହେଇଥିବ ପରା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ନାହିଁ, ଶୋଷ ନାହିଁ, କୌଣସି ସେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ବେଗ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାରେ ସେଇଠି 7 ଦିନ 7 ରାତି ପଳେଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସରିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଚାର କଲେ କ'ଣ ହଉଛି। ଆମେ ତ ଏତେ ସବୁ କଲୁ, କାହିଁ କିଛି ତ ହେଲେନି, କିଛି କରୁନି, କ'ଣ ହଉଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠୁ ବନ୍ଦ କଲେ। ବନ୍ଦ କରିକି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଚରିତ୍ରଲୀଳା କଥା ମନେ ପକେଇଲେ। ପୂର୍ବେ ଜନ୍ମଲୀଳା ବେଳକୁ ଆସିକିରି କେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ସ୍ତୁତି ସ୍ତବ କରିଥିଲେ, ପୂତନା ଆଉଥିରେ ଆସିଲା ମାରିଥିଲେ, ଅଘା ପକାଇ ସବୁ ଚରିତ୍ର କଥା ତାଙ୍କ ମନେ ପକେଇଥିଲେ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅପରାଧ ହେଲା ଜାଣିପାରିଲେନି। ଆମେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ର ସଭା ଭିତରେ ଡାକିଲେ। ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଆଗ ତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, ରାଗିକି ତ ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରାସ୍ତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଗଲେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ, ତାଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଅପରାଧରୁ କେମିତି ମାର୍ଜନ ହେବା। ସେଇଠୁ ସଭା କରିକି ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଚାରଣ ଗୋପାଳ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ସୁରଭି ଗାଈଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଅ। ଗାଈଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଗାଈକୁ ଦେଖିଲେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେମିତିକାର ଯେଉଁମାନେ ଗାଈକୁ ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସିନା ହେବନି, ନହେଲେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେବତାମାନେ ଇତ୍ୟାଦି ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଆମର ଗାଈ କୌଣସି ଘର କି ନୂତନ ଘର ହେଲେ କି ନହେଲେ କୌଣସି ଜମି ଇତ୍ୟାଦି ଗାଈକୁ ଉପରେ ଗାଈକୁ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ, ହେଲେ ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତମେ ଗାଈଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଅ ଏବଂ ଗାଈଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ତମ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ କରିବେନି। ସେତେବେଳେ ତମେ ଯାଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରୁଛ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତରେ ସେ ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଗାଈମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସୁରଭିଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ତ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ରହିଲା। ସୁରଭି ଦେବୀ ଆସିଲେ। ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ଗୋ ବଂଶକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରି, ବଂଶକୁ ମୋର ବୃଦ୍ଧି କରି ଆପଣ ମୋର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବିନି। ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଆପଣ ଏ ସଂସାରରେ ରକ୍ଷା କରି କି ପ୍ରକାର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କହିସାରିବା ପରେ କହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରାଧ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଡରୁଛି, ଏବେ ସିଏ ଅଛି ବୋଲି କହିବା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ। ଦଣ୍ଡବତ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିକି କହିଲେ, ମୁଁ ବଡ଼ ଗର୍ବ ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଗର୍ବ ଅଭିମାନରେ ବସି 3 ଲୋକର ଶାସକ, ମୁଁ ଦେବରାଜ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲି ମୋର ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ଥିଲା, ଗର୍ବ ହେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର କୃପା ବଳରେ ରକ୍ଷା କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଅହେତୁକି କୃପା, ମୋର ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗବତରେ କହିଲେ, ଶକ୍ର, ମୋର ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିକି ତମେ ଅନୁଶାସନ କରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଲୋକପାଳ ମାନେ ବର୍ଷା କରିବା, ପବନ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବେ ହେଉଛି, ପୂର୍ବେ ସବୁ ନଥିଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ,
ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ହେବନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କମ୍ ହେବନି, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ହେଲେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ପ୍ରଜା, କମ୍ ହେଲେ ପ୍ରଜା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପାଳନ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱପାଳ, ଲୋକପାଳ, ଏମାନେ ପାଳନ ସବୁ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି କଳି ଯୁଗରେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ସବୁ କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଶୁଣୁଛେ ସବୁ। ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରି କହିଲେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିକି ତମେ ଅନୁଶାସନ କରିବ, ନହେଲେ ତମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛ ତମକୁ ସେଇଥିରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବ। ତାଗିଦ ଗୋଟେ ଦେଲେ, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲେ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ, ଅଳକା ବୈରାବତ ହାତରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଣିକିରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କଲେ। ସୁରଭି ମାତା ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୁଗ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଇଲେ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଦେଲେ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଚାରଣ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ବୋଲ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଗବାନ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ରାସ ଲୀଳା କଲେ। କୌଣସି କାମର ଗନ୍ଧ ନଥିଲା ସେଇଠି। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷମାନେ ମିଶିଲେ ତା ଭିତରେ କାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଦେବତାମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅସୁରମାନଙ୍କଠୁ, ପଶୁମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣିଷମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଅଛି। ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କରିଲେ ସେଇଥିରେ ତ ଆହୁରି ଅଧିକତା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅବରୁଦ୍ଧ ସୁରତ, କୌଣସି ସୁରତ କାମର ସେଇଠି ପ୍ରବେଶ ନଥିଲା, ଅବରୁଦ୍ଧ ଥିଲା ସେଇଠି। ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ସମୟ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। କୌଣସି କାମର ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୀଳା କଲେ। ରାସଲୀଳାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ମହାଦେବ, ବ୍ରହ୍ମା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲେ, ଋଷି ଗୁଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତାମାନେ ଆସି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ, ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମରଣ କରି ଯିବେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର, ଅନୁଭବୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ କ୍ରମେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ମୋତେ କାମ ବିକାର ପଳାଏ। ଏ କାମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ମରନ୍ତି। ସେଇ କାମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ଥରେ ମଲେ ପୁରୁଷ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରୁଷମାନେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭଗବାନ କପିଳ ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମନ ଭିତରେ ସେ କାମ ବାସନା, କାମ ଏହାର ମୂଳ ବୀଜ, ବୀଜ ଅଙ୍କୁରି ଉଠେ ତେଜ। ସେ କାମ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥାଉଛି। ସିଏ ହିଁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି। ଆକୁ ତ ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମର ଜେଲ୍, ପ୍ରିଜନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଯାଇକି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦିଶାଳା। ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ହେଇପାରୁନି ଆ ଭିତରୁ, ଏ ଭିତରେ କାମ ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ତାକୁ ହୃଦରୋଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହୃଦରୋଗ ଅର୍ଥ କହିବା କ'ଣ ନା, ହୃଦୟରେ ଆତ୍ମା ଯୋଉଠି ଅଛି ତାର ନିକଟରେ ହିଁ କାମ ରହିଛି। କ୍ରୋଧ ରହିଛି ଭ୍ରୁଲତାରେ, ରାଗିଯିବ ବୋଇଲେ ଆଖିପାଖି ଲାଲ ହେଇଯିବ। କାମ ଠିକ୍ ସେଇଠି ରହିଛି ହୃଦୟ ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ କାମ ଆସିବ ବାହାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ନାଟିକା ସହିତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଲୋକମାନେ ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ପଳଉଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ଦେଶରେ ସବୁ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଦେଖୁଛେ, ସବୁ ଶୁଣୁଛେ। କି ପ୍ରକାର ସେ କାମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଅଧୀର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଇ କାମକୁ ଯିବ କେମିତି, ମୁକ୍ତ ପାଇବ କେମିତି ନା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଭର୍ଜିତା କଥିତା ଧାନା ପ୍ରାୟ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚତେ। ଏଇ ଯୋଉ କାମଟି ରହିଛି ଏ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜନ୍ମ କର୍ମ କରଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ କେମିତି ହବ ନା, ତାକୁ ଗୋଟେ କହିଲେ ବୀଜ, ଯେମିତି ଧାନ ଅଛି କି ଗହମ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ପକେଇବା ତାହେଲେ ଗଛ ହଉଛି ତା ଭିତରୁ, ପୁଣି ଫଳ ଫୁଲ ହେଇକି ଆଉ ଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସିଏ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇଦବା କି ସିଝେଇ ଦେବା, ତାହେଲେ କି ଭାଜିଯିବ, ନିଆଁ ସହିତ ମିଶିଯିବ। ତାହେଲେ ତାକୁ ଯଦି ପକେଇବା, ଆମେ ବୁଣିବା, ତାହେଲେ ଆଉ ତାର ଗଛ ହବନି। କାହିଁକି ନା ଅଗ୍ନିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ତାର ବୀଜ ରୋପଣ କରିବା ଶକ୍ତିଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେଇ କଥା ସେ କହିଲେ ଭାଗବତରେ,
न मया वेशिता कामा कामो कामाय कल्पते भर्जिता कथिता धाना प्राय विजय निशति भगवान सच्चिदानंदमय तांकर संसर्श रे जेतेबेले आसीओ तांको संसर्श रे हृदय रे भीतर थिबार काम सेतेबेले परिवर्तन हो जाएगी प्रेम रूप रे कि भगवान को भक्ति रूप रे जाए आउ गोटे मु गोटे भोग करिया पई तार जो संसार को भोग भाव रे देखुची से भोग दृष्टि तार नष्ट हो जिवो एवं भक्ति सेतेबेले प्रीति जात को उद्धार हो जिवे विक्रीडितं रजवधुभिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वित अनुशृणुयात् अर्थ वर्णयते जह भक्तिपरां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगम आशु अपहिनोति न चिरेण धीर भगवान ये जो विकृत लीला जो कतिया कले ताकू धीर से व्यक्ति अनुशृणुयात श्रद्धा युक्त होगी जेते बेले ताकू शुणिबो पुनः पुनः शुणिबो एवं क्रमशः शुणिबो भगवान कर तत्व कथा शुणिके जीवो ताहले आसु शीघ्र एक हृदरोग ए हृदय हृदरोग माने हार्ट डिजीज बोली कहूचे आम सब हार्ट बंद हो जाए ये हूँ सबुठ बड़ हार्ट रोग ये जिते बाहर हार्ट बीटिंग बढ़े दब सी हार्ट स्पंदन करदेव बेसी क्रोध हो गले काम हो गले सांगे सांगे स्ट्रोक हो तार से प्रकार हृदय स्पंदन को जिते वृद्धि करुच्ची ये कौन हम भगवान शुणिले से काम धीरे धीरे आंसू अपहिनति शीघ्र भल हो तार आउ ए संसार भितर भोग करके जन्म आस ये रासलीलार महात्मा अच्छे अन्य कौन व्यवस्था नहीं ब्रह्मादि जय संरूढ़ा धर्प दर्प दर्पहा समस्ते ब्रह्मा देवता मैंने समस्ते पड़ जाते किंतु मनीष मान कृपा करी ना हूँ मदन मोहन मदन कामदेव जी देखी मोहित हो जाती मनमथ काम को मन को जी मंथन कर भगवान निजे स्वयं ये लीला करी काम रू के मुक्ति पाइबे ये लीला प्रकट कर तो जाने मथुरा को गले सब मारे महाभारत युद्ध करेले महाभारत युद्ध सारथी रहे अस्त्र धरी कहले भगवान करेला अर्जुन रथी रंदी बड़ बड़ सब रथी जाक अमर जो जाती भीष्म कर्ण आउ संगे द्रोणाचार्य ये समस्ते सब अमरत्व प्राप्त व्यक्ति समस्ते रही से केन्द्र युद्ध करेंगे लक्ष्य होनी सब असुर मान आग तो सब मारी मारिकी नहीं नरकासुर को मारी तो जरासंध गला शिशुपाल गला किंतु युद्ध रे महाभारत युद्ध रे सारथी की बसती सौंदर्य रूप तांकर जो मनोहर रूप मन को आहरण कर जी देखियो तांकर आखिरे कि देखिए मंदा पाए सारथी की बस पीत वस्त्र धारण कर कुंचित केश घनमाल पशुवध मणि चतुर्बुद्ध होते बेले शत्रु मैंने देखुं अर्जुन सहित युद्ध कर से युद्ध कला भगवान आखिरी टे बंका चाहाणी कर अनै दिखती सी अर्जुन को सुट कर कौन आंकर मुंडा इे पलि आसे अर्जुन मारे से मरी जाती से भगवान देखी मुक्ति पाई भगवान माधुरी जो लीला समस्त वैचित्र लीला कर उद्धव को कलिजुग आसो ये संसार केमती लोक मैंने जी या जापर धर्म कौन कर्म कौन कर्तव्य कौन समस्ते अज्ञान भितर रही तम गुण आसो कलिजुग ए लोक मान भितर किसी जापर सत्य नहीं विश्वास नहीं किए क्या प्रति कार धर्म नहीं सब लोप हो पड़ेगा सब खाली झगड़ा पार्लियामेंट झगड़ा हो घरे झगड़ा मठ मंदिर झगड़ा धर्म झगड़ा कर्म सब खाली कली आ भितर कि उद्धार जी तेबले उद्धव को जो ज्ञान तत्व कथा उपदेश देकी जाइछन्ती ताको पढ़िले सब समाधान हो आत्मार स्वरूप को प्रकट हो एवं देवता मानकर ऋषि मानकर सिद्ध मानकर जो ज्ञान दुर्लभता अच्छी तांको पाखरे पाई ना उद्धव को निमित्त करी ए लोक मान समस्त कहले भगवत गीतार कही किंतु शेष समय जिते जीवे उद्धव को एक कथा कही आम मान को देकी जाइछन्ती भाग्य आम पढ़िले साक्षात आम मानकर
मुक्त प्राप्त हो भगवत प्राप्त हो एवं कलिर कौन अशांति कलिर कौन कराल भितर मन भितर आमर मन जीवनी अशांति केवे पाइबानी कि केवे से कष्ट दुख पाइबा एवं मृत्यु को जय कर प्रकार देले भगवान तो गले कलौ किरण भाषते से भागवत को किंतु प्रथम शुणियार वैष्णवानांग धनम जो माने भक्त वैष्णव मान पाखु शुणिले आम यथार्थ तार भक्ति को प्राप्त करिपरिबा रसटी को जानी परिबा एवं उद्धार होकी जिबा किंतु कली जुगरे कहले कौन करा जीवो जेतेबेले ब्रिटिश आसिक राजनीति कला कहला ये सब लोक जाक सब भागवत पढ़ुଛନ୍ତି भक्ति କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ कौन करिया भंजेई आनिक पुरे बुझिल त्रिनाथ मेला गोटे रही देखियो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को आगे तो भगवान बोलिकी बोलते पूजा करी लगेद आनिक चिलम आनिक गोटे गोटे देदवा लगेदे गंजारे अग्नि लगेब त्रिनाथ बोल गंजारे जानते से अफिम गंजेई चा कॉफी बीड़ी एगुड़ा सब लगे पड़े बुझीपारे लोक मैंने निशारे थे पड़गले तमुरे आउ छाड़ी पारे देखिए सब सर्वस्व पड़ो किंतु ताकू छाड़ी पारे जो मैंने थे एडिक्टेड हो जाती किंतु ताकू पुणी भागवत ना आनी लगे बुझिल भागवत पढ़ किंतु मन डाक गोटे सियाड़े तो गुरुदेव आनिक गोटे बड़ चिलम आनिक दे सी कोयला इंजिन भाया सी व्यवहार कर धूआ काढ़ी दियो ये डीजेल इंजिन भाया व्यवहार करे भागवत पढ़िली कौन हम से पुनश्च वैष्णव माने साधु माने आउे आविर्भाव आउे कहली जो चाह खाऊँ आमर ये नाला चाह माने कौन तार अर्थ जानते हट ड्रिंक गोटे कोल्ड ड्रिंक सब आम पीऊँ ता ना हूँ हट ड्रिंक कहीं ठंडा देश से रही बरफ पड़ जाता पानी गुड़ा स्पर्श कर पानी हाथ धुंधि कि शौच भी होंगे कहीं एत ठंडा से गरम सब पीए गरम पानी साइज कौन मिसे पीए से पीवार अभ्यास आमर ये समस्ते ज्वर होगले पाचन पीऊँ गरम पीऊँ ज्वर फर होगले काढ़ा फाड़ा पीअती खास फास होले पीअती यहाँ औषध आकार आणिले गोटे देखिले आसाम बसते आसाम थे गोटे गचर पत्र चा पत्र पड़ेगा गोटे बाल्टी पानी तार लाल होगा कौट लाल होगा देश तो पत्र पत्र सिमतियार ना ठंडा देश जाक खाली जो पाइन गच भाया सुंची मुन भाया जो जाक पत्र पत्र थाए से फूल भी गंध न था देखिए फूल गुड़ा जो कागज भाया थो सूर्यंर किरण ना से सुगंध ना रस ना से पड़ा पिंधेला देखला गरम कर पीला लगे फुर्ती लगे ସେଇଠୁ ତାକୁ କେଟଲି ଗୋଟେ କରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ସକାଳୁ ଗରମ ଗରମ ତାହିଁରେ ଟିକେ କଷାଳିଆ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଟିକେ ଚିନି ପକେଇଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ତା ଭିତରେ ଟିକେ କ'ଣ ବଳ ଲାଗିବ ବୋଲି କ୍ଷୀର ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ପକେଇ ଦେଇକି ତାହିଁ ଟିକେ କରିଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଦେଲେ ଗରମ ଗରମ ସକାଳୁ ଲାଗୁଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଲାଗିଗଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ଘରେ ବେଡ୍ ଟି ନହେଲେ ଉଠି ପାରିବେ न पीले ऑफिस काम बंद किंतु सेवा जो लिक्विड अच्छी जो निशा से गुड़ा को जदि आम न खाइबा मुंड पिंधो तार काम करदेव से कर पलि कलिर प्रभाव कलिर आम जोटा कर कि मोर अधीन रुह मोर शासन रह चारिटा स्थान देता दीत पान मस्ती सुना खेल गोटे जोटे खेल थी द्यूत थी से सब परस्पर ईर्षा थी कि जिणीबी कि हारिबी जिते लोक देखुंट भावुए कौटे गोटे दौड़े जिणु आउ गोटे दौड़े हारू भारत पाकिस्तान जब लगे आम तो टीवी भंगा भंगी हो कौन दरकार गोटे बल्ले पिला वाली सीना खेलिए पिला आनिके खेल खेल बाल स्थावत क्रीड़ा सक्त से बालुटा को देखियो किए बाजू बाजू बाजिगले बाजिगला न बाजिले न बाजे तो चाकू बाजिक से पलैला बाउंड्री से कहीं पलैला आंकर छातीटा सतीक स्वर्ग लोक पलौज एकाथरे पलैला केते ताली माड़ करदे केते पैसा दी कौन करदे कौन मंगल अच्छी भितर ये खेल गोटे द्यूत गोटे ता सागे गोटे निशा पान
ମଦିରା ଗଞ୍ଜି ଇତ୍ୟାଦି ନିଶା ଖାଇବା, ଚା ବିଡ଼ି ପାନ ଗୁଟୁକା ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ବଦ ମଣିଷ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଦେଲେ କିଏ ଖାଇବେ? ପୁରା ସେମାନେ ଖାଇବେ। ମଣିଷକୁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବତ ଚିନ୍ତା କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସେଇଥିରୁ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ, ଦିବ୍ୟ ରସ ଅମୃତ ରସକୁ ପାନ କରିବ, ଜ୍ଞାନ ରସ ପାନ କରିପାରିବ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଶେଷରେ ତମ ଗୁଣରେ ଅଜ୍ଞାନ ଏ ସମସ୍ତ ଭିତରୁ ଯାଇକି ନିଶାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମରିଯାଆନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଶାରେ ଥରେ ପଡ଼ିଲେ ସେଇଥିରେ ଏକା ପଡ଼ିକି ମରିଯିବେ। ଶେଷରେ ମରିବା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ତମ ଗୁଣ ଶରୀର ମିଳିବ, ବିଷାକ୍ତ ଶରୀର ମିଳିବ, ସାପ ଭଳି ବିଛି କଙ୍କଡ଼ା ପଡ଼ି ଏମିତି ଶରୀର ମିଳିବ। ସେମାନେ ସେଥିରେ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ହେଇକି ପଡ଼ିଥିବେ, ଗାତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିବେ, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତମ ଗୁଣ ଶରୀର ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ, ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିରୁ କେମିତି ଆମେ ଭଗବତ ଭଜନ କରି ଭକ୍ତି କରି ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ଯିବା। ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାଇପାରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଆମର ସାର୍ଥକ ହେବ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିପାରିବା। ବୋଲନିତାୟ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समस्तଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ हो, शांति प्राप्त हो, मैत्री प्राप्त हो, सुखरे रहन्तु, आरोग्य रहन्तु, आर मंगल हो। आज आउथरे पुनः सत्संग କରିବା। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। देखिए साधु मान कीर्तन करे, साधु मान आसिबे, बोलो हरि हराय नमः, कृष्ण दादवाय नमः, 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 दादवाय माधवाय केशवाय नमः, दादवाय माधवाय केशवाय नमः, दादवाय माधवाय केशवाय नमः, दादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन,
গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন শ্রী কন্যা নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত শ্রীপাদ হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা স্বরূপ সনাতন ভক্ত রঘুনা স্বরূপ সনাতন ভক্ত রঘুনা স্বরূপ সনাতন ভক্ত রঘুনা স্বরূপ সনাতন ভক্ত রঘুনা শিব গোপাল ভক্ত দাস রঘুনা শিব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনা গোসাই করি চরণ বন্দা গোসাই হরি চরণে বন্দা হইতে বিঘ্নাম বিশ্বপুর হইতে বিঘ্নাশ বিশ্বপুর গোসাই যার ভজ করিবা গোসাই লাল হই তারদা তোমার পরে মোর পদগা তাবর মনে নম্বর পঞ্চগ্রা গোসাই তবে ভজ করিবা গোসাই তবে রাজে কল্লভা গোসাই করিবা করিলে প্রদা কিষানি চলিয়া করিলে প্রদা আনন্দ বল হরি ভজ বৃন্দাবো আনন্দে 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 বল হরি ভজ বৃন্দাবো হরি ভজ বৃন্দাবো আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবো বংশী রাধে বৃন্দাবো মধুর বংশী রাধে বৃন্দাবো সমস্ত আমরি তুলে সমস্ত আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবো আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবো ভজ বৃন্দাবো মধুর মধুর বংশী রাধে বৃন্দাবো মধুর মধুর বংশী রাধে বৃন্দাবো আনন্দে বল হরি ভজ 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 বৃন্দাবো রাধা কুন্দ শ্যাম কুন্দ গিরি গোবর্ধন রাধা কৃষ্ণ শ্যাম কুন্দ গিরি গোবর্ধন আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবো 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 হরি কবি সখারি যত সখিও হরি হরি জগা তত সখিও আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবো আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবো গুরু বৈষ্ণব পদে যাইয়াম গুরু বৈষ্ণব পদে বসাইয়াম আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবো আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবো গুরু বৈষ্ণব পদে যাইয়াম গুরু বৈষ্ণব পদে বসাইয়াম গুরু বৈষ্ণব পদ পথ করিয়া সংকীর্তন কলে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে হরে
Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Gaura Hari Nitai Gaura Hari ଆଉ ଆସିବ ସେ ଖେଚି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି ତ